नमस्कार आपण स्वागत करुछु धर्मरक्षक दर्शक बंधु। भारत हूँ एक गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतांत्रिक राष्ट्र में समस्ते रुचि रखती राजनैतिक चर्चा एवं तर्क वितर्क करने। आपण मैंने देखिए अनेक समय साधारण व्यक्ति आरंभ कर बड़ बड़ विशिष्ट व्यक्ति मान पर्यंत समस्ते राजनीतिक चर्चा करती। बेले बेले दल कंदल हुए, तर्क वितर्क हुए। तेणु भारत में प्राय समस्ते राजनीति में अनेक रुचि रखती। आपण मैंने समस्ते जानते तेज यही राजनैतिक विषय को आज पुंखानुपुंख आलोचना करने आम सहित अतिथि भाव अच्छा जड़े समाजसेवी एवं जड़े राजनीतिर परदा पछरे रही राजनेता मानक सहयोग कर सहित सांग ही राजनीति कर जड़े व्यक्ति से कहीं नुहति आम सागर आज उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त प्रसीम दास। आज्ञा आपको स्वागत कर धर्मरक्षक। नमस्कार। धर्मरक्षक समस्त व्यूअर्स मानू दर्शक मानू मोर शुभेच्छा नमस्कार। तो आपको अनेक समय आम देखा पाऊ आप राजनीतिर परदा पछरे रही काम करते अनेक राजनेता मान सहित आप भल सुसंपर्क अच्छे। तेज जो राजनेता एवं राजनीतिक व्यक्तित्व एवं राजनीति रे सेमानकर कर्तव्य कौन रोचे से बेले बेले अवहेला लगुच तो ये सब विषय आप कौन कह आप मतामत कौन? देखो राजनीति हूँ गोटे श्रेष्ठ नीति। राजनीति कहले आम कौन बुझू? राजनीति हूँ राजनीति। राज माने राज्यर शासन एवं शासन को परिचालना करने जो नीति प्रणयन करा जाए तो नीति नियम ये सब जिनस करके गोटे मिक्स ये हूँ राजनीति। तो राजनीति को कंट्रोल करती राजनैतिक लोक से सब विभिन्न दल विभिन्न ये को रिप्रेजेंट करती एवं आम साधारण लोक मैंने गणतांत्रिक शासन व्यवस्था आम सब निर्वाचित करूँ विभिन्न डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आम साधारण लोकंर राज्यर देशर शासन भार दो। तो राजनीति कहले चारि प्रकार। राजनीति कहले तार राजनैतिक सिद्धांत, राजनैतिक व्यवस्था, राजनैतिक आदर्श एवं राजनैतिक विचारधारा ये विभिन्न जिनस अच्छी राजनीति। आम जदि आम यूरोपियन कंट्रीज किंबा अमेरिका को नबा किंबा प्रगतिशील देश डेभलप्ड कंट्रीज सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स जो राजनीतिक व्यवस्था आम राजनीतिक व्यवस्था भितर बहुत फरक इटी राजनैतिक आपण माने साधारण लोक इटी तो मल्टी पार्टी सिस्टम आपण जो दल नीति आदर्श विचारधारा नहीं लोक मान आकर्षित कर पारा लोक मान वोट देले से माने आसिले से माने पुणी लोकतांत्रिक व्यवस्था रे से माने शासन बाहर कले केतळे आजिकली तो गोटे दल शासन करि पारुनी पुणी पांचटा दल को नेकरी से माने कोलाटरल गवर्नमेंट करछथि तो सेतरे विभिन्न बाध्यबाधकता रहउछि तो जेमिति देशटा चलवा कथा से ढंग चलु नाही एवं माने इठी एमिति देश भितर राज्य भितर शासन बल भितर हमर देशर शासनटा कहले कोन डेमोक्रेसी एसो जिंस कहले कोन तीनटा जिंस अछि। लेजिस्लेटिव गोटे हला एग्जीक्यूटिव गोटे हला जुडिशियल। लेजिस्लेटिव कहले ए जो हमर सांसद जो माने निर्वाचित प्रतिनिधि माने गले आईन प्रणयन कले सकले। एग्जीक्यूटिव हला ताकू कार्य तार इम्प्लीमेंटेशन जो माने आईएसओएस जो माने सिविल सर्विस दे किरा आसुंती जो ऑफिसर्स माने से माने इम्प्लीमेंटेशन करिवे। जुडिशियरी रहला केवल न्यायपालिका से केवल संविधान रो रक्षा करिवो आईन कानून आर रक्षा प्रोटेक्ट करिवो किमा डिस्प्यूट्स हला लोक मानकर साधारण लोकंकर नागरिकर जो ये सुरक्षा अछि जो माने ह्यूमन राइट जो इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन दबो जुडिशियल। आ गोटे स्तंभ हला चतुर्थ स्तंभ आपण जो गणमाध्यम हला ए माने तो माने राजनीतिक लोक मान राजनीतिक दल सरकार दोष दुर्बलता को लोकलोचन को आनिबा तो सबू जिनस कोठी ना कोठी किछ ना किछि समस्तंकर त्रुटि रहुछि जोति पई कि हमर जो शासन जेमति देश जेमति ये करबा कथा प्रगति करबा कथा से ढंग रे कोठी ना कोठी हेई पारु नाही। तार मुख्य कारण होछि करप्शन स्लो माने कोनोसी इम्प्लीमेंटेशन रे स्लो आपनकर एग्जीक्यूटिव व्यवस्था स्लो कि प्रत्येक और राजनैतिक लोक विधि व्यवस्था भितर माने सेमानकर निजर स्वार्थ ये सब जिनस एगुड़ा किछि किछि रही कि जोटा ये माने किछि ना किछि बाधक साजिछि आजिका दिन रे नहले अदरवाइज राजनीति केबे भी खराब ना नथिला। राजनीति होछि गोटे सर्वश्रेष्ठ नीति। वर्तमान आमे जो राजनेता मानक देखंती हम समाज रे समस्तक मतामत विचारधारा समान न किंतु आपण केमती आपण को नजर रे किछि राजनेता थिबे सेमानकर किछि व्यक्तित्व थिबो एवं सेमाने समाज प्रति केते डेडिकेटेड अछंती तो से सब को नै कि आपण विश्लेषण केमती करन? देखो मु आमे देखो आमे साधारण माने गणतंत्र रे हम समस्तंकर कहिवार अधिकार अछि। मु जति कि व्यक्तिगत भावे अनुभव करे राजनैतिक सब बहुत राजनीतिक
ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମଟା ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଆମ ଦେଶର ସିଷ୍ଟମଟା ସେୟା, ରାଜନୈତିକ ସିଷ୍ଟମ ସେୟା, ଗୋଟେ ଏଠି ଯିଏ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ହେଇଗଲା କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଟେ ହେଇଗଲା, ଏମଏଲଏ ଏମପିଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ସେମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ, ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣ ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଭିନ ମୁଁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟଟେ ଦେଇଥିବ, ଆଣି ବସେଇଥିବ ତା ପାଖରେ, ଯୋଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି ତା ମାନେ ତାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବ, ସେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଏନି ଲୋକଟି। ବାରମ୍ବାର 5 ଥର ଯାଇକି ଦୌଡୁଥିବ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିବ, ଏ କରୁଥିବ, ତାକୁ ମାନେ ସେଠୁ ସେଇ ଟାଇପର ସେ ଫଳଟି ପାଉନଥିବ, ତ ତା ମନରେ ଦୁଃଖଟା ହୁଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ପେଡ୍ ଫର୍ ଦେୟାର, ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଭତ୍ତା ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନଜର କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନଥାଏ। ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ସେ ନିଜେ କରପ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 90% ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 90% କୋଉଠି ନା କି ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦପଦବୀର ଲାଳସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିକିରି ମାନେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବା, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ବସଉଛୁ, କେହି କେବେ ନିଜ ଘରୁ ଆଣି ପଇସା ଦଉନି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମ ରାଜ୍ୟର ହଉ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥାଏ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ସବୁଥିରୁ ଏଠି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନକମ ର ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି ଥ୍ରୁ ମାନେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦଉଛେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ତେଲଟେ କିଣୁଛେ ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ, ଭାଟ ଦଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦଉଛେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦଉଛେ, ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ। ଆଉ ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସରକାର ରହୁଛି, କେମିତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡସ ର କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବ, ଆପଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ତାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା ହଉଛି କଥା। ତ ସେ ଆଜିକାଲି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ, ଆଜିକାଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେମାନେ ହାବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଏଜୁକେସନ ହଉଛି, ଯାହା ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ଯାହା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ପରେ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ସ୍କୋପ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଲୋକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ରାଜନୈତିକ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଲିଡରକୁ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ହଉଥିବ ସିଏ ବି ଜାଣିନଥିବ, ଏମିତିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ମାଡି ବସିବା, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କେବେ କ୍ଷମତା ମାଡି ବସେ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ତାଙ୍କର କଣ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି କିମ୍ବା ଦଳର କିଛି ଇଏ ଥିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଯୋଉଠି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କେବଳ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନ୍ଦାବାଦ ହରିବୋଲ ଫୁଲମାଳ ପକେଇବେ, ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। କି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁନି ବେଶୀ କିଛି ସ୍କୋପ ଅଛି କୋଉ ଅଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସିଷ୍ଟମ ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ହଉ ରାଜ୍ୟର ହଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସରକାର ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ରହିକି ଚିହ୍ନ କରିହବ ତାହେଲେ ଆଉ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତ ଏ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୀତି କୋଉ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଠିକ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଆମର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଏଠି 50 ପାର୍ଟି ଅଛି 50 କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜି ଆଉ ସେଇ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ନାହିଁ ଏକାଥରେ କିଏ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ମେଜରିଟି 1/3 ମେଜରିଟି ଆଣିକି ସରକାର କରିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯିଏ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ବି ଆସୁଛି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ 5ଟା ଆଲାଏନ୍ସ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକିରି କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା 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 କମ୍ପଲସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସରକାର ଜଣ କରିବ ମାନେ ଇଏ କରିବ ତ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ବି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଯେ ଆମେ କୋଉଠି କଣ କଲେ ଆମ ପାର୍ଟିର ଇଏ ହବ ଆମେ ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆସିବୁ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଉଠୁଛି ଯୋଉଠି ସପୋଜ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସରକାର ଅଛି ସିଏ ଏଠି ଧର ଆମର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ଏଟା ତ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସରକାର ଅଛି ଏଠି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ଯୋଉଠି ସେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ସରକାର ମାନେ ଥିବ ସେଠି ବେଶୀ ନଜର ଦଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ବେଶୀ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ସେଠି ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ ବେଶୀ ହଉଛି ଆପଣ ରେଲୱେ ହଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ ଯୋଉ ଆଉ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ ବେଶୀ ହଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆଗକୁ ସେଠି ଆହୁରି ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଦିଆହଉଛି କେମିତି ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଧିକା ଭୋଟ ଆଣିବା ଇଏ କରିବା ତ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହବ କିମ୍ବା ତାର ଉନ୍ନତି ହବ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଦେଖା ଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି ଅମକ ଦଳର ସରକାର ଅଛି ଆମ ଦଳର ଅଛି ସେଠି ଅମକ ଦଳର ଅଛି ସେଠି ଦଳର ଅଛି ଏଇଟାକୁ ନ ଦେଖି ଯଦି ସମାନ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ରାଜ୍ୟର ତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ବି ଉନ୍ନତି ହବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଚାଲି ନାହିଁ ଆଜିକା ହଉ କି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉଠି ଯାହା ସରକାର ଅଛି ଯୋଉ ଦଳର ଅଛି ସରକାର ଯିଏ ସମର୍ଥନ ଦେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ରହୁଛି ଅଲଗା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳ ହଉଛି ଲିମିଟେଡ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡିଶାରେ ଆମର ଏଠି ଖଣି ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ ବହୁତ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ କୋଲ ହଉ ମାଇନ୍ସ ଯୋଉ ରୟାଲିଟି ହଉଛି ରୟାଲିଟି ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ରାଜ୍ୟର ଅଛି କିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ବି ଭାଗ ଅଛି ତ ସେ ରୟାଲିଟି ସଂସଦରୁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ହଉନି ସେ ପଇସା ଫଣ୍ଡଟା ଯାଉଛି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛି କିଛି ରାଜ୍ୟର ଭାଗ ପଡିଲେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଛି ଜିଏସଟି ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ରାଜ୍ୟର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଛି ତ ରାଜ୍ୟର ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଲିମିଟେଡ ଫଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ତେବେ ଜଣେ ରାଜନେତା ସେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ ତାପରେ ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦରମା ମିଳେ ସେ ବି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଯଦି କ୍ଷମତାବାନ ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ହାତ ରହୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କ ତ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କିଙ୍ଗ ଆଉ ଜନତା ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ତୁଚ୍ଛ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କେମିତି ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏଇ କଥା ଜଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୋଷ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ କହୁଥିଲି ନା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ସେଇଭଳି ଲୋକ ବି ଆମେ ସାଧାରଣ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ସେଥିରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମରି ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ଆମର ନେତା ଇଏ ଯାହା ଫଣ୍ଡସ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆମ ଏରିଆ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପକେଟରୁ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ବି ଏମିତି ବସିଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ପଇସା ବି ଆମର ଇଏ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କି ଆମ ଦେଶର ୟାରି ମାଟି ପାଣି ପବନରୁ ଇଏ ପଇସା ଆସୁଛି ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୁ ପଇସା ଆସୁଛି କିଏ କୋଉଠି ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଚେତନତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର
କରିବେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କହୁନି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଟାଇପର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର ଲୋକ ଏତେ ବି ଗୋଡାଣିଆ ହବା ଦରକାର ଆପଣ ଆମେରିକା ୟୁରୋପରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠି ଯିଏ ଥିବ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଉଠିଯିବ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ତାକୁ କୋଉଠି କଫି ସପ୍ ରେ ପାଇବେ କୋଉଠି ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବ ଏମିତି କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଡିଗ୍ନିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଛୋଟିଆ କିଏ କାଉନସିଲର ଟା ବି ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଯଦି ସେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ନଥିବ ସେ ଗାଡି ଗୋଟା ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୋଟେ ନାଲି ଗତି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ବୁଲୁଥିବ ଏ ମାନସିକତା ଲୋକମାନେ ବି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲେ ବି ପଛରେ ଦିଟା ବଡିଗାର୍ଡ ବି ଚାଲୁଥିବେ ତ ମାନେ ଏଠିକାର ସିଷ୍ଟମ ସେୟା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଇଏ କରିବି କୌଣସି ଟପିକ ରୁ ବାହାରିବି ପେହେଲଗାଁव କଥା ମୁଁ କହୁଛି ପେହେଲଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଆଇପି ଗୋଟେ ଏମପି ଟେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉ 50 ପାରାମିଲିଟାରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରୋଡରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଜାମ୍ ଏତେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ ଚାଲିକିରି ଯାଇପାରୁନେ ଜଣେ କିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ ସବୁ ଲୋକ ଇଏ ହେଇଯିବ ସେ ଚାଲି ପଳେଇବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ସବୁ ସିଷ୍ଟମର କଥା ଏଠି ସେ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି ଆମେ ହିଁ ଦୋଷୀ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହବା ଆମରି ପଇସା ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବ ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ସୁଦୃଢ କରିବ କିମ୍ବା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇଥିବା କି କଣ କରୁଥିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ 10 ଥର ଯିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ କରନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ କାମ ଆସନ୍ତୁ 5 ଥର ଦୌଡନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ପଡିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଟା ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସାଉଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସାଉଥରେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଠି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନେଇଦେବେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ ଇଏଟା ଆପଣ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ନାହିଁ ସେ ପଦବୀରୁ ସେ ପଳେଇଗଲା ହଟିଗଲେ ତାଙ୍କ ଟେନ୍ୟୁର ସରିଗଲା ସେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନଥିଲେ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ହାର ବଢିଛି ତାପରେ ବି ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡୋମିନେଟ ହେଇକି ରହିବା ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିକି ଠିଆ ହବା ଏସବୁ କାହିଁକି ସୁଧୁରୁନି ଏସବୁ କହିଲି ନା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସେ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ବି ଜାଣିଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ କଲେ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହବାକୁ ପଡିବ କିଏ ବେଶୀ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହଉଛି କିଏ ଟିକେ କମ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ 5 ଥର ଦୌଡିବାକୁ ପଡୁଛି କେବେ ଥରକରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବ 10 ଥର ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଗୁଡା ବି ଖୁସି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛି ଆଜି ମାନେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଦେଶର ବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ରାଜ୍ୟର ଏଠି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ତାରତମ୍ୟ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ଏଠି ରିଚ୍ ବିକମ୍ ରିଚର ପୁଅର ବିକମ୍ ପୁଅର ବହୁତ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକିରି ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଢମକ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇନୋଭେସନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯିବ କିମ୍ବା ସେମାନେ କେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁନେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ଦେଇକି ଯୋଉ ପିପୁଲ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଭୋଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବନେଇକିରି କେମିତି ଇଏ କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋଭ ଦେଖାଯିବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବଡ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ମାନେ ଦେଶର ଇକୋନୋମିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଡିଫଲ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଲୋକ କେତେ 50 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ବଢିଯାଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କର କଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ ଇଏ ସେତିକି ଡେଭଲପ ହେଇଛି ହେଇନାହିଁ ତାର ରିଜିନ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ ଦଉଛେ ତ ହଁ ତ ଯଦି ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ସ୍କୋପ ଦଉଛେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହବା କଥା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଏ ହବା କଥା ତାହେଲେ ଏତେ ବେକାର କାହିଁକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ
ଯେତିକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡା ତମେ ଦେଖିବ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାଏ ମାଇନ୍ସ ସହିତ ମାଇନ୍ସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମଓୟୁ କରିଦଉଛନ୍ତି ମାଇନ୍ସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଠୁ ଫାଇଦା ଉଠଉଛନ୍ତି କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟେ ବସଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉନାହିଁ ହଁ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମାନେ ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫାଇଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହେଇଗଲା ସିଏ ତାର ଖଣି ଖାଦାନ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇନ୍ସ ମିନେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କଲେ ଉଠେଇଲେ ନେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପର୍ପସ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ସେ କଲେନି ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ବସାନ୍ତେ ଆଉ 50,000 10,000 ଲୋକ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ଦଳ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥାଏ ସେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ଯାହା ଯାହା ସେ ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଚ୍ଛା। ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଡେଭିଏସନ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯୋଉଟା ଥାଏ ପ୍ରାୟ 60-70% ସେମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ନହେଲେ ତ ଲୋକ ପୁଣି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ନା Reject ସେମାନେ କରିଦେବେ, ହଁ। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏଜୁକେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାକି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏସବୁ କଥା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଭ୍ୟାରିଜ କରେ ପାର୍ଟିଜ ଟୁ ପାର୍ଟି ଏସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖାଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଡା Religious agenda। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି କିଏ ନିଜ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମାଇନରିଟିଜ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୋପ ବି ଦଉଛି କିଏ ମେଜରିଟି ମାନଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ମୋର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ନ ରହିଲେ ଭଲ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ ହଉଛି କି ଯାହା ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଅଛି ଯାହା ଯାହା ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହବା ଦରକାର ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମେ ଏମାନେ ମାଇନରିଟିଜ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦବା ଏମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ମେଜରିଟି କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦବା ତ ସେଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମାଇନରିଟି ସମସ୍ତେ ବହୁ ମେଜରିଟି ମାନେ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁଅର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାଷ୍ଟର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ସମାନ ଦେଖିବା ଦରକାର ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯଦି ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଯଦି ତୀବ୍ର ରହିଲା ତ ସେଠି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ ତ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ବା ଲୋକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ତାକୁ ତ ସେ ଅତୁଳନୀୟ ସେ ମାନେ ଟ୍ରୁଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କର ୱାର୍ଲଡରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ ଅଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହଉ ଏବେ ରଷିଆରେ ହଉ ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କେହି ଓଡିଶାରେ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ମାନେ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ କେବେ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ମୋ ଷ୍ଟେଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କରେଇବି ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବି ତ ଆଉ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନିଜର କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜ ପରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିପାଇଁ ସିଏ କେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ବରଂ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଜିକା ଭଳିଆ ତ ମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କି ଇନଭେଷ୍ଟର ଆସି ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିହବନି ତ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହିସାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ତାପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି
ତାପରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଜ ଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟି ବି ଇଏ ଜଣେ ରାଇଟର ସେ ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜନୀତି ପରେ ସେମାନେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କର କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟିକେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ହୁଁ। ଆପଣ ଆମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସବୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଯୋଉଠି ଭଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯିବ ତାଙ୍କରି ସୀମା ଭିତରେ ସୀମା ସେଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ କେବେ ସେମାନେ ହାବି ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ହଁ ନାଇଁ ତାପରେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚୟରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ମିଳିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ବା ବିଜେପି ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ କଥା ଆସେ ସେ ସବୁ ମୋଦି ଭୋଟ ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ଯଦି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଆଗଲା ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଶ ଚଳେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପରସେପସନ ଏସବୁ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି କିଏ କେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର 3-4 ଥର ଥିଲେ ସେ ସେଠି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ନିଜକୁ ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଶାସନ ଚଲେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସନ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର ନିଜର ଭିଜନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ୱିଲ୍ ପାୱାର ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନିଜର ଭିଜନ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡା କାମ ହବ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ନିତିନ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାଙ୍କର କାମ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାଇଲ କାମ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସିସିପିଂ ରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ରୋଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଇପର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି ଇନ୍ ଟାଇମ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଟିମକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକର ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର